چلیں اور آج ہم ایک اور مفتی طارق مسعود کی ویڈیو دیکھنے والے ہیں کہ پٹھانوں کی طرح بیوی کو بدماشی دکھاؤ. یہ کیا ہے؟ بیکاز ہم نے جتنی پٹھانوں کا سیریلس بھی دیکھے ہیں, ڈرامے بھی دیکھے ہیں, اس میں یار وہ تو بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں اپنی بیویوں کو, اور ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا ایک ان کی سویگ والی ویڈیوز بھی دیکھی تھی کہ وہ بھی بہت ایک دم ویسے رہتی ہیں, پر بدماشی کیسے دکھاتے ہیں بیویوں کو وہ بہت انٹرسٹنگ وہ دیکھنے کے لیے. تو آپ بھی دیکھتے ہیں. اگر لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اینڈ ٹائم پہ لڑکی کے گھر والے منع کر دیں تو لے کے بھاگنا اس کو, یہی پوچھ رہے ہیں نا. اچھا کوئی پوچھ رہا ہے, منع کر رہے ہیں خام خواہ میں غلط کر رہے ہیں یار. اصل میں مردوں میں بدماشی ختم ہو گئی ہے. ارے پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا. ارے ابھی بھی کے پی کے میں جاؤ نا, جب ایک دفعہ لڑکی دے دی ہے وہ بولے بھائی اب دے دی ہے تو اب یہ ہماری بیوی ہے. ہمارے ہاں عجیب عجیب کیس آ رہے ہیں. ذرا سی باتوں پہ عورتیں ناراض ہو کے باپ کے گھر جا کے بیٹھ رہی ہیں, 6 مہینے آ نہیں رہی ہیں, مرد ادھر آ کے مجھے تنگ کر رہا ہے, بیوی نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں تھوڑا بدماشی دکھا یار. ارے تو ہر کام شرافت سے نہیں ہوتا ہے. ایسی بدماشی اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو اس ظلم سے توبہ کریں. آپ کی غلطیوں کی وجہ سے بیوی بھاگی ہے پھر تو ہم آپ کو ڈانٹیں گے, ملامت کریں گے, لیکن آپ میں کوئی فالٹ نہیں ہے. ایک دن اونچی آواز سے بات کر لی تھی, نازک مزاج بیگم چلی گئی گھر, تو یہاں مرد کو غلط بولا تو وہ بھی غلط ہی کھانی پڑتی ہے. تھوڑا سسرال کو جا کے بولو بھائی اس کو بھیجو, سمجھ رہے ہو نا, تمیز سے بول دیا اس کو بھیج دو بس. اس طرح اسٹائل یہ والا رکھو, ورنہ جا کے بار بار ایکسکیوز می سر پلیز, ایسے نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست تھے پٹھان ہیں, اچھا ان کی شادی ہوئی, میرے بڑے قریبی دوست ہیں, تو شادی ہوئی ان کی تو وہ خام خواہ میں بیگم لڑکے گھر چلی گئی. خام خواہ ذرا سی بات پہ نا. اب ماں بھی اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. بعض مائیں گھر خراب کرتی ہیں, سب مائیں ایسی نہیں ہوتی لیکن بعض ہوتی ہیں. میرے سامنے کیس آیا, میں کافی سلو کی کوشش میں لگا ہوا ہوں, ان کی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کہہ رہی ہے نہیں ہم خلا لیں گے عدالت سے. نہیں بنتا, بندے کو میں جانتا ہوں حقوق ادا کر رہا ہے, تھوڑی بہت اونچی نیچی انسان سے غصہ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے. سمجھا کے تھک گئے. یہ بندہ گیا اپنے اسٹائل میں نا, کیا دروازہ ٹوٹا, اس نے اندر گھسا, بولا کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے, بیٹھ گاڑی میں. ایسے بیوی کو بولا بیٹھ, تو کسی کے باپ میں دم ہے. ڈرامہ کا سین دیکھا تو بندوق لے کے جا رہا ہے لڑکی کو, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. ارے بیٹھ گاڑی میں. تو سارے کام تمیز سے نہیں ہوتے. مرد تھوڑا مردانگی یہ صحیح ہے بھائی. عورت کو بھی یہ پن اچھا لگتا ہے, عورت کو بھی نا آدمی تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا اچھا لگتا ہے, زیادہ بد اخلاق نہ ہو. لیکن عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں تھوڑا مردانگی ہو, اس میں زیادہ نہ کریں کہ چنگیز خان بن جائیں گھر جا کے, لیکن تھوڑا سا روب رکھیں گھر کے اندر, محبت بھی دیں مگر روب بھی. مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے, جس سربراہ کا روب ہی گھر میں ختم ہو گیا وہ بے وقوف آدمی ہے, وہ گھر بسا ہی نہیں سکتا, اس کے باپ میں دم ہی نہیں ہے گھر بسانے کا. جب تک مرد میں روب نہیں ہوگا, مردانگی والا روب جو ایک ہوتا ہے, دیکھو اللہ نے ہر جانور کے نر میں روب رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ بولو نا. ایک مرغا 10 مرغیوں کے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں تو میری مرغیاں جا کے دیکھ لو. میری مرغیاں دیکھ لو آپ, کیا بول مرغیاں بیچاری آرام سے, مرغا نا ایسے سر اٹھا کے کیوں جا رہا ہوگا. آپ کسی مرغی کو پکڑنے کی کوشش کرو, مرغا آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا. آپ پال کے دیکھو, ارے میرا بچہ ماشاء, دیکھو مرغا ماشاء اللہ. تو یہ حقیقت ہے, نہیں چھوڑتا وہ. بکرا پالو, آپ بکریاں رکھو پنجرے میں, بکرا بھی. آپ کسی بکری کے کو لے کے جاؤ, بکرا ایسے آ کے ٹکر مارے گا, بولے گا تو نے میری پرمیشن کے بغیر ہاتھ کیسے لگا دیا اس کو. یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں. تو روب ہے ہر نر میں. شیر کو دیکھو, مطلب ایک ڈاکومنٹری تھی ہمارے ایک دوست نے دیکھی, بڑا اچھا نقشہ کھینچا, تو ایسے بالکل جیسے حقیقت, یعنی تھی بھی حقیقی ڈاکومنٹری, یعنی واقعی جنگل میں. وہ ڈاکومنٹری سے عبرت حاصل کرو. ہوا یہ اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے مجھے بتایا بڑا زبردست, کہ آپ کو پتا ہے شیرنی جو ہے نا, شیرنی, شیر کی کئی شیرنیاں ہوتی ہیں. اچھا. تو شیر ایک کچھار بنا کے رہتا ہے, ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. شکار بھی اکثر شیرنیاں کرتی ہیں, شیر نہیں کرتا. شیر کا کام ہوتا ہے ایمرجنسی میں آنا. تو ڈاکومنٹری میں یہ دکھایا گیا کہ شیرنی کو لکڑ پکڑ نہیں ہوتے, وہ بڑے گندے سے عجیب سے جانور ہوتے ہیں, انہوں نے گھیر لیا شیرنی کو.
अब शेरनी बेचारी उनसे लड़ रही है, वो लकड़ बकड़ करीब आ रहे हैं और शेरनी टेंशन में, शेर मुस्टंडा बना हुआ आराम से पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, सो रहा है ना, वो टेंशन नहीं ले रहा इसकी बीवी स्ट्रांग है। शेरनी अपने हस्बैंड की तरफ देख रही है, शेर आराम से पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, इनके इमोशंस देख रहे हैं। इग्नोर करो, ये टुच्चे हैं, लौंडे लपाड़े लुच्चे। बेचारी शेरनी घबरा रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मर्द ऐसे, ये जानवरों में मर्द ऐसे होते हैं, तो इंसानों में भी ऐसे ही होना चाहिए ना। तो रोब नहीं होगा तो किसी काम के नहीं हो। सही बात है। ससुराल के आगे झुके रहो, बस दबे रहो, जुल्म ना करो। रोब का ये मतलब नहीं है कि बीवी के हुकूक अदा ना करो, मोहब्बत ना करो, कोई गलत मतलब ना लेके जाओ, मगर ये कि अपनी मर्दानगी का एहसास दिलाते रहो कि इस घर का बाप कौन है, मैं हूँ, ठीक है ना, सरबरा मैं हूँ। तो अब वो शेर ने क्या किया है, अब शेरनी वाकई कंफ्यूजन में। शेर ने क्या किया है, मंजर देखने के लिए ना सोते सोते अपनी एक आंख खोली है यूं करके। यानी उसने ये पैगाम दिया है कि जो काम एक आंख खोल के हो सकता है, उसमें दो आंखें खोलने के तकल्लुफ की जरूरत क्या है। ये नहीं होगा कि लकड़ बगे आंख देख के भागे होंगे। जो काम एक आंख के जरिए हो सकता है, यानी लकड़ बगड़ को ये मैसेज दिया कि हम तुम्हें इतनी भी लिफ्ट नहीं करा रहे कि दोनों आंखों से देखें हम। एक आंख से देख रहे काफी, बिल्कुल इज्जत ही नहीं। फिर आंख बंद कर ली कि चलो अभी तो शेरनी में दम है। जब देखा ना कम वक्त नहीं जा रहे, फिर भी उड़ी उड़ी वो जो उनकी खास आवाजें होती निकाल रहे होते हैं, फिर आया तो फिर ये आराम से उठा, अंगड़ाई ली। होते हैं ना, लकड़ बगड़ समझ रहे हैं कि ये तो अभी घंटा लगेगा, उठेगा, वॉशरूम जाएगा, करेगा, नहा धो के आएगा, फिर मुज़ाकरात की बात शुरू होगी। तो वो टेंशन नहीं ले रहे थे शेर, इतना दूर से सोच लिया लकड़ पकड़। उसके बाद आराम आराम से चलता हुआ शेरनी के करीब गया है। वो बेचारी कांप रही है ना, और शेरनी से जाके पूछा कि टेंशन क्या है। टेंशन क्या है, कौन सी लेवल की लैंग्वेज है ये। तो उनकी एक तरफ ना, उनकी नजर यूं करके देखा ना, लकड़ पकड़ की तरफ, ऐसे यूं करके देखा, अचानक हमला कर दिया उनके ऊपर। ऐसा पकड़ के जबड़ा फाड़ा है ना, वो सारे चीखते हुए भाग गए। वाह। यानी उसने पैगाम दे दिया कि हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। शेर की शराफत, लेकिन तुम्हें शराफत से बात समझ में आ नहीं रही है, तो फिर ये वाला। तो ये वही है जो हमारा पठान दोस्त महीने से कोशिश कर रहे हैं मियाँ बीवी में जोड़ हो जाए, ससुराल को उनके समझ में बात आ नहीं रही। वो घर गए, दरवाजा बजाया, धाड़ करके अंदर घुसे, बेगम को पकड़ा, गाड़ी में बैठ, और हैं भी लंबे थोड़े ना, बंदा वैसे ही देख के डर जाए। छोटी छोटी कलाइयाँ, एक दिन 18 रोटियां खाई उन्होंने। क्या 18 रोटियां क्या? तो जाके बोला, बैठ गाड़ी में, ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ किसी के बाप में दम में रोक के बताए। बोले तो वो साले वाले सारे लकड़ बकड़ की तरह उनको पता नहीं चलेगा कि उनकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो गया। कैसे कनेक्ट तो किया थोड़ा सा रोब घर में रखो, आदमी थोड़ा सा रोबदार औरत को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी थोड़ा रोबदार बाप अच्छा लगता है। छुई मुई नहीं बन जाओ कि तुम्हें ससुराल वाले बेच के खा रहे हैं। बाप थोड़ा सा अपने पाँव ऊंचा रखो घर में, नहीं तो हमारे मुर्गे को आके देख लो, मोर को देखो। मैं कल देख कर गया हूँ, एक हमारे दोस्त है, उन्होंने मोर पाले हुए हैं, कैसी शान से ऐसे घूम रहा होता है। मोरनियाँ दाएं बाएं, मोर अकेला होता है, शेर अकेला होता है। मुर्गों को देख लो, ऐसे सर उठा के घूम रहा होता है। खाने पीने में मुर्गा पहले मुर्गी को खिलाएगा। अच्छा, जब बाजरा डालो ना, मुर्गा देख रहा होता है, मुर्गियाँ पहले खा रही होती हैं, मुर्गा पहले नहीं खाता। तो ये मर्द की शान है, वो घर वालों को पहले नोटिस किया खिलाएगा। लेकिन वो कहेगा, हम जो आपको अपने ऊपर तरजीह दे रहे हैं, आपको पिज़्ज़े भी खिला रहे हैं, बर्गर भी खिला रहे हैं, खुद हम दाल से रोटी खा रहे हैं आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप हमारे बाप बन गए हैं। हम ही हैं। तो मुर्गे से सबक हासिल करो, फिर भी नहीं आएगा सबक। चलो मुफ्ती साहब फजर की जमात में ये बता दिया मैंने मसला, काफ़ी हो गया। चलो आखिरी सवाल पूछ लो यार। यार मुर्गियों से जो है इंसानों का क्या कनेक्शन जोड़ा है, मुर्गियों को जोड़ा, शेर को जोड़ा, मोर को जोड़ा, मतलब एक कहानी से इस तरीके से नरेट करते हैं ना यार, मजा आ जाता है। मतलब ये यही बताना चाह रहे हैं कि भाई मर्दों को थोड़ी अपनी मर्दानगी दिखानी चाहिए। और देखा जाए तो वो शेर का जो शेर जिस तरीके से बात कर रहा है या जो कहना चाह रहा था वो भी वो समझ पा रहे थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। बिकॉज डॉक्यूमेंट्री मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा कि भाई मैं अंगड़ाइयाँ लेते हुए शेर को देख रही हूँ कि शेर धीरे धीरे आया होगा, उसने अटैक किया होगा, बट ये सब कन्वर्सेशन भी हुई होगी कि यार तो रुक जा, तो ऐसा सोच, या फिर मैं भी
आता वॉशरूम होके। क्या टेंशन है। बिल्कुल यार, सही बात है। और है ना, ये एक डॉक्यूमेंट्री को जिस तरीके से और सारी जो इनकी बातें जो ये बयां करते हैं एक फनी तरीके से ना, वो मेरे को लगता है वो यही कर सकते हैं। मतलब एक कोई इतने सीरियस टॉपिक को कोई कितना फनी बना सकता है, मैंने तो नहीं देखा आज तक। वही, आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।